ಮನೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿನು ಆಂಟನಿ, ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್, ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ, ಹಾವೇರಿ. ಸೊ ನಮ್ಮದು ಹಾವೇರಿಯಿಂದ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಿರ್ಸಿಯ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರದು ಹೊಸ ಬ್ರಾಂಚ್ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಯುರ್ವೇದ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೊಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆ ಕಾಗಿನೆಲೆದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಒಂದು ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳು, ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಏನೇನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರೋದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಸೊ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ, ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮದು ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ಅದರದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ನೀವಿದ್ದೀವಿ. ಹೇಳಿ ಸರ್. I'd like to share my own testimony today. I hail from hill station of Karikal district from Kerala. Basically, my parents were farmers, and I did my schooling in a government school. And we had farms, around 20-acre land we owned. And we had plenty of fruit trees, varieties of fruit trees, jackfruit, mangoes, guavas. Whenever I come back from my school, I was not much passionate about my education. Whenever I come back, I goes to river, and always I used to be on the top of trees, plucking the fruits, ripened fruits, guavas and mangoes, and enjoy with my friends. And my mother always used to scold me because always I was scoring below average. So my mother was comparing with my relatives. They used to get first rank in schools. Always you be on the top of tree, don't study anything. My mother used to accuse me always. And today, I don't have any regret for that. And why I'm discussing this topic with you, today I have hundreds of patients, particularly diabetic patients. They come to my clinic and ask me which fruit is good for a diabetic patient. So to help my patient, I have a habit. I'm very skeptic about many topics. Unless I get research article, I don't believe. For the same reason, I visited agriculture university. I was being into library and I studying to the nutritional profile of various fruits. And I came across with a magnificent fruits. It's nothing but guava fruits. And really, I was astonished by the nutritional benefits of this humble fruit, this neglected fruit. Thousands of polyphenols and richest source of vitamin C. Do you know one fact? The lemon hold only 50 milligram of vitamin C. The gooseberry 60 milligram of vitamin C. And guava is the only one fruit which have vitamin C in 3 digit. About 100 milligram. 250 milligram of vitamin C in 100 gram of guava fruit. The richest source of vitamin C. And as far as the fiber is concerned, most of the fruits contain 2 to 3 gram. Apple contains 2 gram of fiber. Guava fruit contains 6 gram of fiber. The potassium, 500 milligram of potassium, and it's very low in carbohydrate. For instance, 100 gram of rice hull, 75 gram of carbohydrate. Millets, 68% of carbohydrate. In guava, is merely 12 gram of carbohydrate. ಸೊ ಸರ್ ಓನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇಷ್ಟೊತ್ತು. ಸರ್ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿರುವಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಅಂತ. ಅವರು ಪ್ರಾಪರ್ ಅವರು ಕೇರಳ ಅವರೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಇವರಿಗೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪೇರಲ ಗಿಡ, ಆಮೇಲೆ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟು, ತುಂಬ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇವರು ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಪೇರಲ ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇವ್ರದ್ದು ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಇವ್ರನ್ನ ಬೈತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಓದಿ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲ ತಗೋತಾ ಇದೆ, ನೀವೊಂದು ಪೇರಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು. ಅವರು ಬಿಲೋ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅವರು. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವರು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಪೇರಲೆ ಗಿಡ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ರಿಗ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿನೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇರೋದು. ನಾವು ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆದು MD ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಅವರು ಸುಮಾರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಚೀಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೇರಲ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ
ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಬರೋದು ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಿನ್ಬೋದು, ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳು ನನಗೆ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತ. ಸೊ ಇವರು ಏನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇವರು ಏನು ಡೌಟ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಏನು ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಇದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಓದೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಜೆನ್ವಿನ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು, ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲೆಜ್ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಅವ್ರು ಅದನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಈ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸುಮಾರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಂಗೆ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಓದಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಅವರು ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಯಾವ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಅದೇ ಗಿಡನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸಿಗೂ ಇವಾಗ ಮೇನ್ ಕಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದದು, ಪೇರ್ಲೆ ಹಣ್ಣು, ಗುವಾವ. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನ ಇದೆ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಏನದು ಶುಗರು. ಸೊ ಶುಗರ್ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ಹಣ್ಣುಗಳು ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಶುಗರ್ ಅಂಶ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ಏನಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ತಗೋಬೇಕು, ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ರು. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿಗೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೋದು, ಇದು ಲೆಮನ್. ನಮ್ಮ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಬರೋದು ಲೆಮಣೆ. ಬಟ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲೆಮನಲ್ಲಿ ಬರೀ 50 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಗೂಸ್ಬೆರಿ, ಆಮ್ಲಲ್ಲಿ ಬರೀ 60 ಗ್ರಾಮ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಬಟ್ ನೀವೊಂದು ಪೇರಲ ನೋಡಿದರೆ ಒಂದು 100 ಗ್ರಾಮ್ ಪೇರಲೆಯಲ್ಲಿ 250 ಗ್ರಾಮ್ ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ವಾ, 250 ಮಿಲಿಗ್ರಾಮ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಈ ಪೇರಲ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ ಅಂತ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಒಂದೇ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಆಗಲಿ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇದೇ ಒಂದೇ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿನೇ. ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವ ಪೇಷಂಟಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೂಟ್ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಯಾವುದು ತಿಂದಿದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟೇ ಆನ್ಸರು ಸರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತ. ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಪೇರಲೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆಯಾ? It's a fantastic question. We do know that today 40% of total death in India related to heart attack and stroke. We often witness young people collapse and die soon. That's premature heart attack, sudden heart attack. They never known they had a cardiac issues. The first symptom was heart attack. Most likely the first symptom is death itself. Yeah, so that's a major cause of death in our country. 14 lakh Indians die every year. And we often believe that the sudden cardiac death, heart attack death is result of bad cholesterol, LDL, low density lipoprotein. No. The bad cholesterol cannot accumulate unless it undergoes a modification called as oxidation. I kindly request to you study the oxidized LDL and heart attack death, and particularly in India, because we are likely to consume lots of fried foods. The fried foods, the fried fats, the fat is not a bad stuff at all. In fact, fat is very good for promoting our health. But whenever we eat fats, particularly refined oils, the fat undergoes a modification called as oxidative process, and oxidative fat can damage our bad cholesterol, something called as oxidized LDL, which is the root cause of sudden cardiac death. So the oxidation of the LDL can be mitigated by adding plenty of antioxidants. And the richest amount of polyphenols, the highest amount of polyphenols among Indian foods found in guava fruits. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಸರ್ ಹೇಳಿರೋದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಇವಾಗ ನಾವು ತುಂಬಾ polyphenols or antioxidants. ಹೌದು, ಅಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇವಾಗ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು 30-40 ಏಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸಡನ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ತಲೆ ಸುದ್ದಿ ಬಿದ್ದುದು ಸ್ಪೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಏನಂತ ನೋಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ, ಅದು ಕೂಡ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದರದ್ದು ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಯಾವುದಂತ ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೇ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು ಅಂತ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲಲ್ಲಿ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬೇಕದು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು LDL. ಸೊ ಅದೆಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ LDL ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ LDL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ LDL ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಸಡನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬರೋದು. ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ LDLನ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಡಯಟಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಫ್ರೂಟಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ಧಾರಾಳವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹಣ್ಣೆ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಅಂತಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆ್ಯಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ಡ್ LDL ಫಾರ್ಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ಸ್ಗಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಾವು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹಾರ್ಟ್ ಸೇವಿಯರ್, ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸೇವಿಯರ್ ಕೂಡ ಇದ್ದೀವಿ. ಸಡನ್ ಡೆತ್ತಿಂದ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರೆಗೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇದು ತಗೋಬೋದು. ವಿಟಮಿನ್ C ಇದೆ, ಫೈಬರ್ಸ್ ಇದೆ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಈ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು. ಸೊ ನಮಗೆ ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಹಿಡನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಸುಮಾರು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಮಧುಮೇಹ ಆಗಲಿ, ಇಲ್ಲ ಬೊಜ್ಜಾಗಲಿ, ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂದಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನಕ ನಿಸರ್ಗ ಮನೆಗೆ ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರು, ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಚಿತ ಹೆಲ್ತ್ ಟಿಪ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್, ಒಂದು ಬೆಟರ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಪೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಜೇಕಬ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.